Hallelujah. இயேசுவே உம்மை உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே. Lord, we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We celebrate you, Master. அப்பா நன்றி ராஜா. நம்ம நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் ராஜா உம்மோட கிருபை தகப்பனே. It's because of your grace, Master. உம் கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன், அன்பினாலே அழைக்கப்பட்டேன். Hallelujah. இயேசுவே. Thank you, Jesus. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast." 2 Corinthians chapter 5:17 says, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. நன்றி தகப்பனே. கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன், அன்பினாலே அழைக்கப்பட்டேன். கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன், அன்பினாலே அழைக்கப்பட்டேன். தேவ ஆவியால் நிரப்பப்பட்டேன், கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியானேன். தேவ ஆவியால் நிரப்பப்பட்டேன், கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியானேன். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம். சிலுவை நான் வாழ்வடைந்தேன், கிறிஸ்துவுடன் நான் இணைக்கப்பட்டேன். வாழ்வது இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கிறார். ஹல்லேலூயா. சிலுவையினாலே வாழ்வடைந்தேன், கிறிஸ்துவுடன் நான் இணைக்கப்பட்டேன். சிலுவையினால் நான் வாழ்வடைந்தேன், கிறிஸ்துவுடன் நான் இணைக்கப்பட்டேன். வாழ்வது இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கின்றார். சொல்லாமா? வாழ்வது இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கின்றார். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம். வார்த்தையினாலே வாழ்வு பெற்றேன், வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டேன். அழிவில்லாத வசனத்தினாலே ஆசீர் அனைத்தையும் அருள பெற்றேன். ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, we glorify your name on high, Lord.
வார்த்தையினாலே வாழ்வு பெற்றேன், வல்லமையாலே நிரப்ப பெற்றேன். வார்த்தையினாலே வாழ்வு பெற்றேன், வல்லமையாலே நிரப்ப பெற்றேன். அழிவில்லாத வசனத்தினாலே ஆசீரனைத்தையும் அருள பெற்றேன். அழிவில்லாத வசனத்தினாலே ஆசீரனைத்தையும் அருள பெற்றேன். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம். கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன், அன்பினாலே அழைக்கப்பட்டேன். கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன், அன்பினாலே அழைக்கப்பட்டேன். தேவாவியால் நிரப்பப்பட்டேன், கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியானே. தேவாவியால் நிரப்பப்பட்டேன், கிறிஸ்துவுக்குள் சிருஷ்டியானே. இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். இரத்தத்தால் ஜெயம், தழும்புகளால் சுகம், வார்த்தையாலே வாழ்வு பலம். கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே நம் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம், கிருபையில் வாழ்வதே நம் பாக்கியம். ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, கிருபையில் வாழ்வதே நம் பாக்கியம் ராஜா. நன்றி தகப்பனே. Your grace is sufficient for us, Master. Hallelujah. We glorify your name. We worship you, Lord. We celebrate you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. ஆவியானவரே, முற்றிலுமாக உம்மை வர வைக்கிறோம் ராஜா. இந்த சபையின் மேலும் ஆழ்விக்கை என்றென்றைக்குமே இருக்கட்டும் தகப்பனே. Hallelujah. Psalms chapter 103 verse 1 to 4. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all our sins and heals all our diseases, who redeems your life from the pit and crowns with love and compassion. He has picked us from the pit and he has placed us in the palace. Thank you, Lord, for that. Nandri Tagapane. John chapter 3 verses 16 says, For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sarvadalla unnatene. Hallelujah. Nandri Tagapane. Hallelujah.
ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕರ್ತನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಕರುಣಾಳು ದೇವನೇ ಎನ್ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಕೇಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕರುಣಾಳು ದೇವನೇ ಎನ್ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಕೇಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನನ್ ಮೌನರಾಗ ನೀನೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸು ನನ್ನೋಳು ದೇವನೇ. ನನ್ ಮೌನರಾಗ ನೀನೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸು ನನ್ನೋಳು ದೇವನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. Lord, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ತಂದೆಯೇ. Hallelujah. We worship you, Lord. We exalt you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. നിനക്കൊത്താശை വരും പർവ്വതം. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Psalms chapter 121,
verse 1 and 2 says, I will lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah. Lord, thank you, Father God. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಯೆಹೋವನು, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ದೇವರು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು. ಅಲೆಗಳು ನನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನೇ ಎದ್ದೇಳಿದರೂ ಆತ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಮಧ್ಯದಿ ನನ್ನ ಎದ್ದು ನಡೆಯದೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯವು ನೀನೆ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ರೋಗದ ಮಧ್ಯದಿ ನೀ ಎದ್ದು ನಡೆಯದೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯವು ನೀನೆ. ರೋಗದ ಮಧ್ಯದಿ ನೀ ಎದ್ದು ನಡೆಯದೆ,
ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದೇವರು. ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದೇವರು. ಆತನ ಪಾದಪೀಠದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಸಾಗುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆತ ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ, ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂಥ ದೇವರು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನು. He will walk with us. He will sustain us. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದೇವರು. ಆತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆಮೆನ್. ಕೀರ್ತನೆ 23ರಲ್ಲಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಅದು. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಆಗಲಿ ಈ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ನಾವು ಕುಗ್ಗದೆ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಂಬ್ತಿರೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ದೇವರ ಕರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಎನ್ನೈ நடத்தும் இயேசுநாதா உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா உமக்கு நன்றி ஐயா. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳೋಣ. என்னை நடத்தும் இயேசுநாதா உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா உமக்கு நன்றி ஐயா. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು, ನನ್ನ ಸತ್ಯವು, ನನ್ನ ಜೀವವು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ஒளியாய் வந்தே வாழ்வு தந்தே உமக்கு நன்றி ஐயா. ஒளியாய் வந்தே வாழ்வு தந்தே உமக்கு நன்றி ஐயா. அறிவு
ಸತಿ ಹೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ. ಪಾವವೆಲ್ಲ ತೂಯ வாழ்வு வாழ செய்பவரே, பாவமெல்ல தூய வாழ்வு வாழ செய்பவரே, பூவாய் மலர்ந்து பூத்து குலுங்கி மலர செய்பவரே, பூவாய் மலர்ந்து பூத்து குலுங்கி மலர செய்பவரே. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಹೂವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂದವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾದವರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಆತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ, ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ ಯೇಸು ರಾಜ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಪಾವಮೆಲ್ಲ ತೂಯ வாழ்வு வாழ செய்பவரே, பாவமெல்ல தூய வாழ்வு வாழ செய்பவரே, பூவாய் மலர்ந்து பூத்து குலுங்கி மலர செய்பவரே, பூவாய் மலர்ந்து பூத்து குலுங்கி மலர செய்பவரே. என்னை நடத்தும் இயேசு ராஜா, உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா, உமக்கு நன்றி ஐயா, உமக்கு நன்றி ஐயா. ಆ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ನಾಮத்தை கனப்படுத்தலாமா? இயேசு நாமத்தை கரங்களை தட்டி, அப்பா உன் நாமம் உயர்ந்தது, உன் நாமம் உயர்ந்தது, இந்த ನಾಮ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. எனது தலைவன் இயேசு ராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. ஹல்லேலூயா. அவரே என் கேடகம், அவரே என் நீதி, அவரே எனக்கு அடைக்கலமான தேவன், அவர் நாமம் உன்னதமானது. ஹல்லேலூயா. Thank you Lord, thank you Lord. Oh hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ. Thank you Lord. Holy Spirit, appreciate you, acknowledge you, giving glory to you Lord. Thank you Lord. தலைவன் இயேசு ராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. பாடுங்க எல்லாம் ஜோரா.
எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. இதய தீபம் எனது தெய்வம் இரக்கத்தின் சிகரம். இதய தீபம் எனது தெய்வம் இரக்கத்தின் சிகரம். நினைத்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பரவசம் அடைவே பரவசம் அடைவே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. நீதி தேவன் வெற்றி வேந்தன் அமைதியில் மன்னன். நீதி தேவன் வெற்றி வேந்தன் அமைதியில் மன்னன். நினைத்து நினைத்து துதித்து துதித்து நினைத்து நினைத்து துதித்து துதித்து நெம்மதி அடைவே நெம்மதி அடைவே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. பாடுங்க எல்லாம். நமது தலைவன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. நல்ல மேய்ப்பன் நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன் நாளும் பின் செல்வேன். நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன் நாளும் பின் செல்வேன். தோளில் அமர்ந்து கவலை மறந்து தோளில் அமர்ந்து கவலை மறந்து தொடர்ந்து பயணம் செய்வேன் தொடர்ந்து பயணம் செய்வேன். எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா? ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya. நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பே நாளும் பின் செல்வே. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ.
ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿ ಆತನ ತೋಳಲ್ಲೇ ನಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. யோவான் அப்போஸ்தலன் இயேசுவின் மார்புக்கு எப்போது சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருக்கு நெருங்கினவன். அதனாலே கர்த்தர் ಅವನಿಗೆ வெளிப்படுத்தல் ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆತನಿಗೆ. He is very close to God. Are you close to God? ரொம்ப நெருங்கிருக்கீங்களா இயேசுவுக்கு? ஹல்லேலூயா. கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும் பின் செல்வே. நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும் பின் செல்வே. தோளில் அமர்ந்து கவலை மறந்து, தோளில் அமர்ந்து கவலை மறந்து தொடர்ந்து பயணம் செய்வே, தொடர்ந்து பயணம் செய்வே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ಅಂದ ಮೇಯ್ಪನೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣವಾ? ನಲ್ಲ ಮೇಯ್ಪನೆ ಆರಾಧನೆ ಸೈಲಾಮ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு என்னையே பின்பற்றுகிறது என்று சொன்னாரே. ஜோரா கரங்களை தட்டி உன்னையே பின்பற்றுகிறேன் ஆண்டவரே, உன்னையே பின்பற்றுகிறேன். Lord, I will follow you always, Lord. I will follow you, Lord. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗಾರಾಧನೆ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 28, Psalms 28. ಕೀರ್ತನೆ 28. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಹನಯ್ಯ ಬನ್ನಿಯ್ಯ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳದೇ ಇರಬೇಡ. ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವನಲ್ಲವೇ? ನೀನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆಯೂ ಪಾತಕಿಗಳ ಸಂಗಡಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಒಳಗೆ ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವವನೇ ಹೊರತು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟೇನು.
ನನಗೆ ಸಹಾಯವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುವುದು, ಕೀರ್ತನ ರೂಪವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಕೊನೆ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಆಧಾರವಾಗಿರು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಂಡಾವಸನಂ, ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಅಲಾಲಿಸು. ಹಿಯರ್ ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರ? 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟೆನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುವುದು, ಕೀರ್ತನ ರೂಪವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. 2ஆம் வசனத்திலே என் ஜெபத்தை கேளுங்க ஆண்டவரே. 6ஆம் வசனத்தில் அவர் கேட்டார். ಕೈகளை ಉಯರ್ತಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ತಬಳದ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಹರುಷದಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ. ಹರುಷದಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ. ಯಾರಮ್ಮ ಅವರು? ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗೆ. ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ, ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ, ಕೊಡುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನು ಕೇಳಿ ಕೊಡುವವನೇ. ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮೇಸು ರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗೆ ನಮ್ಮೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஜெபத்தை கேட்பவருக்கு கேட்டவருக்கு கைகளை தட்டி ஜோரா நன்றி சொல்லலாமா? 2ஆம் வசனத்திலே ஜெபம் கேளு, 6ஆம் வசனத்தில் அவர் கேட்டார். என்ன வார்த்தைகள் பாருங்க. ஆமென்.
ರೀಬಾ ಕರಲ ರೀಬಾನಾಲ ರಾಗ ಬತ್ತರಲ ಮಕ್ಕಲಬ. ಆಡೋಡಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೆರಂಗಿಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೇಬಾ ಬಾದ ರೇಲ ಮಕ್ಕರಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡು, ஒரு 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೇ பேசுங்க. ಶಬ ಕಬದ ರಾಬ ಕಬ ರಾಬ ಕರ ಓ ರಾಬ ಬಾಬ ರೇನಾಬಾ ಓ ಲಮ ಸಬದ ರೀನಾ ಬಾಬಾ ಫೈರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಬ ಬಾಬಾ ರಕ್ಕರಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ರಿಬಾ ಬಾಬಾ ಲ ಶಂದರಲ ರಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. Anointing Lord, anointing Lord, anointing Lord. Increase the anointing Lord. Increase the anointing Holy Spirit. O Rabba Baba la Shanda Rala Rabba Kaba Daraba Kaba Daraba Baba Baba. Amen. 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 ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. Thank you Holy Spirit. Amen. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. Praise the Lord. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ, ಕ್ರಿಸ್ತವ ಬಾಳಿಕೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸಿ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅದಾಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವಿತಗಳು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಯೇಸು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ என்னோடு பேசும் ஆண்டவரே. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ஆமென். எதையே தேடி வரக்கூடாது. தேடினால் இயேசுவே தேடி வரணும். ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಮೆನ್, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ தேவராகிತ್ತು. ஆமென். அந்த வசனமே என்ன இருந்தது? தேவனாய் இருந்தது. ஹல்லேலூயா. ஸோ ಆದ್ದರಿಂದ always come to church, or when you go to the Lord in prayer, when you read the Bible, don't be selfish. சுயத்துக்காக ஜெபிக்காதீங்க. ஆண்டவரே அது கொடுங்க இது கொடுங்க. ஜெபத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் ஆண்டவரே நான் எந்த தேவைக்காக வரல, என்னுடைய தேவை ಆಸೆಯೆಲ್ಲ நீங்க தான் ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು, ಯೇಸು ಬೇಕು. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. அந்த மாதிரி நாட்களை பார்க்கறதுக்கு இயேசு விரும்புகிறார். கைகளை உயர்த்தி ಸಭೆಗಳು அப்படியே ಉರುವಾಗட்டும். ಸಭೆಗಳು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಂದರೆ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು. ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊರಸೆಕೆರೆಯ ಬಹರೆಯಾಲಿ ಬಾಕರೆಯಾಲ್ ಬಹಸ್ಮ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಲಾ ಎನ್ನು ತೋರಿಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களோடு பேசுங்கோ. பகிர்ந்து கொள்கிற வார்த்தைகள் எனக்குள்ளே நிலை நிற்கட்டும். நான் கனித்தரும் மரமாக நல்ல கொடியாக என்னை உயிர்ப்பிக்க செய்யுங்கப்பா. எனக்கு என்னமும் தேவையில்லை ஆண்டவரே. என் ஆசை என் தேவையில்ல. இயேசு ஒருவரே, ಯೇಸು ಬರುವರೆ. ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಆ ಥರನೇ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಪ್ಯಾರಬಲ್ 18ನೇ சாமிய 18 ஊமையை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 18th parable of wedding banquet. ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಮದುವೆಯ ಔತಣಕ್ಕೆ கரையல்பட்டவரு, கல்யாணத்தின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென். மத்தேயு சுவார்த்தை 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Matthew 22 from verse 2 to 14. ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೇಯು ಸುವಾರ್ತೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು, ಈ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೇವಕರ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇನಂತ ಹೇಳ್ದ, ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಬೇರೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ರಾಜನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿದನು. 8ನೇ ವಚನ. ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಮದುವೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ ಎಂದನು. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 10ನೇ ವಚನ. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು,
ಕೆಟ್ಟವರೂ ಎನ್ನದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. 11ನೇ ವಚನ. ಆಗ ರಾಜನು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಾಜನು ಕಂಡು, ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು, ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ 13. ಆಗ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ ಇವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ 14. ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರಾದರೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர். Many are invited to the kingdom of God, but few are chosen. Amen. ರಾಜನ ಮಗನ ಮದುವೆ. ಯಾರ ಮಗನ ಮದುವೆ? ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಗೆ ಊಟ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಒಬ್ಬ ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇವಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೇವಕರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಔತಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕರೆದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅழைக்கப்பಟ್ಟವ್ರುಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲೆ. ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ ರಾಜ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇವಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮದುವೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಹಾಲು ಏನಾಗಿದೆ? ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್, ಜಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಮದುವೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. கல்யாணத்துக்கு போட வேண்டிய துணியை என்ன பண்ணல, அவனை போடல. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ರಾಜ? ಇವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಜನ, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಏಮೇ ಈ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಇದ್ದೀನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಏಮೇ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದವರು ಅನೇಕ ಜನ, ಅನೇಕರು வருவார்கள். எதுக்காக வருவார்களோ எனக்கு தெரியாது. சரீர தேவைகளுக்காக வரல. ஆண்டவர்கிட்ட போய் என்ன கேட்டார்? சாப்பாடு கொடுங்கப்பா. எதுக்கு? 2 மீன் 5 அப்பத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? 20,000 பேருக்கு ஆண்டவர் போஷித்தார். அதே வச்சுக்கின்னு இயேசு எங்கே போனாலும் அவர் பின்னாலேயே வந்து இங்கே சாப்பாடு கிடைக்குதா, இங்கே சாப்பாடு கிடைக்குதா என்னட்டு என்ன செய்த ஜனங்கள் பின்பற்றினார். ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? கெட்டு போகிற ஆகாரத்துக்கு எதுக்கு என் பின்னாலே வருவீங்கோ? நித்திய ಜೀವನೇ ತರುಗಿற ಆಹಾರಂ ನಾನು ತಾ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿ. ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. மாம்சத்தின் இச்சைகள் நிறைவேறதுக்காக இங்கே வரக்கூடாது. இயேசுவை தேடி வரணும். ஹல்லேலூயா.
அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ செலவு ಮಂದಿ. ಅದಕ್ಕುள்ளே ನಾನು இருக்க வேண்டும். ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತಾಯ 22 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಭೆಯ ಜನಗಳಿಗೆ, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தாண்டோர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். 2ஆம் வசனம் என்ன இருக்குது? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ? ಯೇಸು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் எப்படி பேசினார்? ஊமைகள் மூலமா தான் ஆண்டவர் பேசினார். ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಈ 1ರಿಂದ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅಪಾಯವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡೇಂಜರ್ ಬೈ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್. என் ஆண்டவராக இயேசுவே அந்த ஜனங்கள் தள்ளி போடுகிறத பார்த்து தான் ஆண்டவர் இந்த ஊமையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தள்ளி விடும்போது வரப்போகிற அபாயத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗುವಂತ ಅಪಾಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4:33ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾರ್ಕ್ 4:33, ಮಾರ್ಕ್ 4:33. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ உபதேசிசிதனு. ஆமென். ஆண்டவர் எப்படி பேசினார்? ஜனங்களுக்கு புரியும்படி ஊமைகள் மூலமா ஆண்டவர் பேசினார். My God is very simple God. Hallelujah. ನನ್ನ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳನಾದವನು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣವಾ? ಆತನು ಉನ್ನತ ಲೋಕದ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಕಾಶವೇ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿಯ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಸರಳನಾದ ದೇವರು. ತನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಲೂಕ 8:10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಲೂಕ 8:10. ಲೂಕ್ 8:10. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನೀವು ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ மாத்தனாடுத்தேனே. உங்களோடு நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை பேச போகிறேன். அந்த வரம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது? தான் தெரிந்து கொண்ட ಜನங்களுக்கு, ತನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ, ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಂತ ದೇವರಾತ್ಮನ ವರವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. (22:2) ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್,
Hallelujah. This is the first invitation. ಮೊದಲನೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಬಲಲ್ಲಿ? ಈ ಊಮಲ್ಲಿ ಎವಳೋ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎವಳೋ ಇರುತ್ತದೆ? 3 ಸತಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಈಗ ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟನೇದು? ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ರಾಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಾಜ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ. யாருக்கு கல்யாணம் செய்கிறார் ஆண்டவர்? ஓன் சன். அவனுடைய சொந்த பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? ಕಲ್ಯಾಣத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣನಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಕರೆದಿರೋದು? CM ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ விசேஷமான ஒரு ಸಮಾರಂಭம் இல்லையா? ರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಪ್ಪಡಿ செய்ய முடியும்? ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಹೇಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡವರೇ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆತನಿಂದ ಬಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವುಳ್ಳದ್ದು. ಅವರಾಲೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎವಳೋ ಮಹತ್ವಮಾನದು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ವುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಎಫೆಸ 5:24 ಓದೋಣ. ಎಫೆಸರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:24. ಎಫೆಸರ 5:24 ಏನಂತಿದೆ? ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಸಭೆಯು ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸಭೆ ಯಾರ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ? சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு ಕೀழ்ಪಡಿಗ வேண்டும். ಸಭೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇವಾಗ? ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಇಲ್ಲ ನೀವಾ? ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವೇ. ಏನಮ್ಮ ನೀಲಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಮ್ಮ. ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಸಭೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು? ಯಾರು ಕೀಳ್ಪಡಿಯೋಣ? ಯಾಕೆ? ವೈ? ಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಶಿರಸ್ಸು? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20-28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು 20-28. ಆಕ್ಟ್ಸ್ 20-28. ದೇವರು ಸ್ವರಕ್ತದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. சுய ரத்தத்தினாலே. இந்த சபையை ஆண்டவர் எப்படி மீட்டினார்? சுய ರಕ್ತத்தினாலே. ಯಾವ ತರ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಣ ಕೊಟ್ಟ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ ನಾವು? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವನೋ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೇಟು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇಟು ಅಂಗಡಿಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗಬೇಕು ನೀವು? ಅದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಾಪದಿಂದ, ಸೈತಾನಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಪದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು? ಯೇಸುವಿಗೆ. ಯಾರು ಕೀಳ್ಪಡಿಯೇನು? ಯೇಸು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಜನಗಳು, ರಾಜ ಆ ದೇಶವನ್ನ ಆಳುವಂಥವನು, ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು? ಆ ಜನರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಜನರ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಕಟಣೆ 19, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 19, ரெவலேஷன் 19 7-9, 7ರಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, 7-9. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ಯಪ್ಪ? ಓದಪ್ಪ, ಓದಮ್ಮ. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹ ಕಾಲವು ಬಂತು, ಆತನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವವನಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹದ ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು, ಜೋರಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜನರೆಲ್ಲ, ರಾಜ ಕರೆದ ಜನರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರ ಅಲ್ಲವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆ. ಯಾರ ಮಗ? ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ? ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ದೇವ ಆಟುಕುಟ್ಟಿಯಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ. ಆಮೆನ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಧನ್ಯರು. ಇವರು ದೇವರ ಸತ್ಯವಾದ, ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯವಾದ ನುಡಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಯಾರ ಮದುವೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ರಾಜನ ಮದುವೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣನ? ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದದ್ದ? ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದ? ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಆಮೆನ್. ಅದನ್ನೇ ಹೋಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ನೀನೇ. ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. பொண்ணு யாருமா? பொண்ணு எப்படி இருக்கணும்? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡೋಣಮ್ಮ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 11 2వ ವಚನ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿಂತೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆನು. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. கிறிஸ்து ஒருவரே உனக்கு என்னமா இருக்கணும்? மணவாளன். உலகம் அல்ல,
ശരീരമല്ലേ, പണമല്ലേ, ಇನ್ನೊರ್ಥ ಊಳಿಯಕಾರನಲ್ಲೇ, ಯೇಸು ಬರುವರೆ. ಯೇಸು ಬರುವರೆ. ಜೀಸಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಮಗೆ ಪತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪತಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ ಸುಂದರವಾದ ವಧುವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. அழகாக இருக்கிறவரா ಇಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧமாக இருக்கிறவர்கள்? சொல்லுங்கம்மா வாய் திறந்து. ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣ. ಯೇಸು ಯಾವುದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ? சொல்லுங்க, பரிசுத்தம். சொல்லுங்க, மனவாட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும்? பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். எதுக்கு? மனவாளன் எப்படி இருக்கிறார்? பரிசுத்தர். அவர் பரிசுத்தர். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓದೋಣಮ್ಮ. ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12:15 ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ. ಇಬ್ರಿಯರು 12. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. மனவாட்டியே, நீ பரிசுத்தமாய் இருக்கணும். கர்த்தருடைய வருகை மட்டும். ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾದವಳೇ, ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳೇ, ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯ ತನಕ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿನೆಸ್? ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು. ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಎಂದು ಸೊನ್ನ ಎನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಹೇಳ್ರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೀಳ್ಪಡಿದಲ್. ಏನು ಸುನಿಲ? ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? என்னம்மா நீங்க பரிசுத்தரா? சொல்லுங்க. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. 100 பேருக்குள்ளே உன்னை ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். யூ ஆர் செப்பரேட்டர், யூ ஆர் chosen. நீங்கள் தெரிந்து ಕೊಳ್ಳಪಟ್ಟವர்கள். 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೀಲನೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ? ನೀವೇ ಬೇಕು. ಸಪರೇಷನ್. ಹೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪರೇಷನ್. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. இந்த உலகத்தில் என்று என்ன செய்த நான் உங்களை பிரித்தெடுத்திருக்கிற எதற்காக? எனக்காக வாழ வேண்டும். நீங்கள் நீ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ಚೊಲ್ಲುಂಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಲ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೀಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಸಪರೇಟೆಡ್. ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಜನ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஆமென். பிரேஸ் தி லார்ட். உலகத்தின் காரியங்களுக்கு நாங்கள் சத்து போனோம், நாங்கள் மரித்து போனோம். இன்னும் வாழ்கிறது நான் அல்ல, கிறிஸ்து எனக்குள்ளே வாழ்கிறார். ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್. ನೀವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ವೋ ಅವತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎದ್ದು ಬರುವಾಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕೊಳ್ಳೆ ಪುದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ, ಅದೇ ಥಿಯೇಟ್ರು, ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ಸು, ಅದೇ ಬೀಡಿ, ಅದೇ ಸಿಗರೇಟು, ಪಾನ್ ಪರಾಗು, ಅದೇ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣವಾ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮ. என்னை நடத்தும் இயேசுநாதா, உமக்கு எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா, உமக்கு நன்றி ஐயா. என்னை நடத்தும் இயேசுநாதா, உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா, உமக்கு நன்றி ஐயா. வழியாய் வந்தீர், வாழ்வு தந்தீர், உமக்கு நன்றி ஐயா. நீ ஐயா வழியாய் வந்தீர், அழிவில் நின்று பாதுகாத்தீர், உமக்கு நன்றி ஐயா. அழிவில் நின்று பாதுகாத்தீர், உமக்கு நன்றி ஐயா. எல்லா கைகளை கரங்களை உயர்த்தி என்னை நடத்து, உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா, உமக்கு நன்றி ஐயா. உமக்கு நன்றி ஐயா. Praise the Lord. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:29 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಜಾನ್ 3:29. ಯೋಹಾನ ಸುವಿಶೇಷ 3:29. ಮದುಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಏನಾರಿಗೆ ತಮಿಳೆ? மணவாட்டி மணவாளனுக்கு மட்டுமே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. bride is the bridegroom. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಜೀಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ? ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳಗಡೆ ಬಾಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಈವನ್ ನೀನು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅವ್ರ ಅಂಥ ದೇವರವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವರೋಡ್ತಾ ಇರ್ಕணும் என்று விரும்புகிறார். ಮನವಾಳನ್ ಮನವಾಟಿಗೆ ಮಟ್ಟುಮೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ? ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯು ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಜೀಸಸ್, ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್. ನೀವು ಬರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರಬೇಕು. ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರ್ತೀರಾ?
ಇರ್ಕ ಮುಡಿಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತಯ್ಯ ஏசப்பா, நான் நினக்கு மாத்திர சொந்தம். அப்பா, நான் உனக்கு மட்டுமே சொந்தம். நான் உன்னோடு தான் அதிகமாக என்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆ 45:10, ಸಂಗೀತಂ 45:10, 45:10. ಕೀರ್ತನೆ 45:10. ರಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. ತೆಗೆದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಬೇಗ. ಸಂಗೀತಂ 45:10, ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 45:10, ಕೀರ್ತನೆ 45:10 ಏನಂತಿದೆ? ರಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ, ಸ್ವಜನರನ್ನು ತವರು ಮನೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ತವರು ಮನೆಯನ್ನ, ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನ ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀ ಉಂಡಾಕಪಟ್ಟದೇ ಎನಕ್ಕಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಬಿಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನೀತಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಎನ್ನಾರ್ಕ ತಮಿಳು ನಲ್ಲಾರ್ಕ ಪಡಿಪಾದು. குமார்த்தியே கேள், உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்து போல், உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் தவறு வீட்டையும் பழையதெல்லாம் மறந்து விடு. ஜாக்லின் அக்கா, எல்லாம் மறந்துடுங்க. நீங்க இருப்பதும் உண்டாக்கப்பட்டதும் இயேசுவுக்காக. ಎಲ್ಲ என்ன செய்யுது சொல்லார். ತವರ ಮನೆ ಯಾವ್ದು? ನಮ್ದು ಹಳೇದು. ಮೊದಲು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತವರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಯಾವುದನ್ನ ಮರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದನ್ನ? ಯಾವುದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಮೊದಲು? ಬಾರ್ಕ್ அந்த தவறு அந்த இதெல்லாம் மறந்துடணும். ತವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಮறந்துடுங்க. ನೀವೀಗ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ? ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದವ್ರು ನಂಬಿಕಸ್ತನು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲಿಗಿದ್ದೀಯೇ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ? ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಂತ, ಇವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ? அவருக்கு மட்டுமே. இல்லைன்னா அவர் ரொம்ப பேஜார் படுறாரு. நீ கொஞ்ச நேரம் வேறொருக்கிட்ட பேசுனா உள்ளே இருக்கிற ஆவியனவர் என்ன சொல்றாரு? வேதனை அவருக்கு. இவள் என்கிட்ட பேச மாட்டாளே. God is very possessive. Amen. Hallelujah. Amen. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ? ಯಾವುದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಜೋರಾಗಿ. ಕೈಗಳೇ ತಟ್ಟಿ ஒரு 30 செகண்ட் அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. ஒரு 30 செகண்ட் அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. ஆமென். ஜோராகி ஒரு 30 செகண்ட் ரக ரபா பாபா தல ஷகத பரபா ரபா ரபா பாபா. Pray in tongues. Oh lese rebala rola barenda barebe seke rebelo reba gabada raba baba. Oh raba baba la shandara la raba baba. Hallelujah. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.
Teresema Carolo என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே ನಾನು ಉಮ್ಮೈ ತುದಿಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿವ ಎನ್ನುಯಿರೇ ನಾ ಉಮ್ಮೈ ತುದಿಪೇ ಎನ್ನುಯಿರಾನ ಯೇಸು ಎನ್ನುಯಿರೋಡು ಕಲೆಂದು ಎನ್ನುಯಿರ್ ನೋ ಸ್ಲೋ ಬಿಟ್ ಮಾ ನೋ ತಬಳ ಸ್ಲೋ ಬಿಟ್ என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் ஹல்லேலூயா ஆராதனை ஹல்லேலூயா 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 ஆராதனே என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் உன் திருநாமம் உலகத்திலே உயர்ந்த அடைக்கலம் அரண்தானே உன் திருநாமம் உலகத்திலே உயர்ந்த அடைக்கலம் அரண்தான் நீதிமான் அதற்குள்ளே நீதிமான் அதற்குள்ளே ஓடி சுகமாயிருப்பானே நீதிமானதற்குள்ளே சுகமாயிருப்பானே என்னுயிரான என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ಮದುವೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಏಕಪುತ್ರನ ಮದುವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ನಾವೇ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಆತ ಬರುವಾಗ ಸುಕ್ಕು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾದರ್, ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ஐ கமிட்டட் டு யூ ஃபாதர். நான் உங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்டவள். நான் வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் இயேசுவுக்காக. நான் ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಧಿಕವಾಗಲಿ.
ಯೇಸು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ.